Hi, good morning, my dears. All of you take your IT. Next, we want to take our next part in our 8th lesson, Photoshop. Viewing tools is our next row. Viewing tools. Viewing tools ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. Which are the viewing tools? There are different types of tools. Types of tools. കുറച്ച് tools നമ്മൾ already കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. That is for editing our photos, editing our pictures. And editing to edit text also. Text edit ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. Warp text ഉള്ള ഓപ്ഷൻ പഠിച്ചു. And here viewing tool ആണ്. Viewing tools Photoshop has 3 types of view. 3 type views ആണ് പറയുന്നത്. Which are the different types? Viewing tools first hand tool ഉണ്ട്. Hand tool. പിന്നെ zoom tool ഉണ്ട്. Zoom tool. Rotate. Rotate view. Rotate view tool. Rotate view tool. The 3 types of view tools are there. 3 types of view tools. Okay. Hand tool. Hand tool is used to move different parts. എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ടൂൾ? ഹാൻഡ് ഒരു ഹാൻഡ് ആണല്ലേ, ഹാൻഡിൻ്റെ ചിത്രമാണത്. ഹാൻഡ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത പിക്ചറിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനാണ് അല്ലേ. അതിന് നമ്മൾ സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മൂവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ പിക്ചർ. ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഹാൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് to show the entire image. It is not visible at a time. This tool does not move the image but only changes the visible part of the image on the screen. To move different parts of the image, നമുക്ക് അതിന്റെ different parts കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, click and select hand tool. Hand tool select ചെയ്യാം. Click on the image and without releasing the mouse button, drag the mouse pointer to move to the other part of the image. ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാൻഡ് ടൂൾ. നെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് വ്യൂ ടൂളാണ്. റൊട്ടേറ്റ് വ്യൂ ടൂള് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ടു റൊട്ടേറ്റ് അവർ പിക്ചർ, നമ്മൾ പിക്ചറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ പിക്ചറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റ്. റൊട്ടേറ്റ് വ്യൂ ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ക്യാൻവാസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ്. Using this tool, all the layers of the image along with the background ലെയറുകളെല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓൾസോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓൾസോ began to rotate and we can view this through this tool. Rotate view tool is a hidden tool. Hidden tool ആണ്. Under which tool? Under zoom tool. Under zoom tool. And click and hold hand tool icon. Tool under hand tool. Okay. To use the rotate view tool, do the following. Rotate view use ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം. എന്താണ്? Click and hold hand tool icon. ആദ്യം ഹാൻഡ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? റൊട്ടേറ്റ് വ്യൂ ടൂൾ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഹാൻഡ് ടൂളിലാണ് ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്തത്. It is hidden tool under hand tool. Okay, click and select the rotate view tool. Hand tool click ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം click and select the rotate view tool. Click on the image. Image click ചെയ്യാം. Without releasing the mouse button, drag the mouse pointer to rotate the image along with this background. അതിനുശേഷം mouse click ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് Okay, that is rotate view tool.
Then next zoom tool ആണ്. What is the use of zoom tool? Zoom tool നമ്മൾ already യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. We used that for all the editings അല്ലേ. എല്ലാ എഡിറ്റിംഗ്സിലും നമ്മൾ zoom tool യൂസ് ചെയ്തു. Okay, zoom tool is used to zoom in and zoom out of the image. Zoom in ചെയ്യാം, zoom out ചെയ്യാം അല്ലേ. This tool does not change the size of the image but only changes the details with which the user can see the image. To zoom into image to the following. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ zoom ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എങ്ങനെയൊക്കെ zoom ചെയ്യാം. Click and select zoom tool. Zoom tool ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക, and after that the image will be automatically zoomed in. Click and select the zoom tool, then click on image. The image will automatically zoomed. Okay, then the mouse pointer will change to a magnified lens with a plus sign. Now, mouse pointer will change like a plus sign there with a magnifying lens. Lens in the plus sign. Click the image and hold. Image click it, hold it. The image will be automatically zoomed in. Release the mouse button when the desired level of zoom in has been achieved. Addition mouse clicks here. And if you need to zoom out cheyanengile click the select zoom tool select cheyidu alt key press cheyidu. The mouse pointer will change to a magnifying lens with a minus sign. A magnifying lens എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ മൗസ് പോയിന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും with the minus sign because we want to zoom out. Then click the image and hold. The image will be automatically zoomed out. Minus symbol vannodu nammale automatically nammale picture zoom out cheyum. Release the mouse button when the desired level of zoom out has been achieved. Namukku zoom in cheyam, zoom out cheyanam already namukku ariyavunna karyam zoom. Okay, these are the three viewing tools. Viewing tools ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ hand tool used to it is used to move your photo. Okay, move your photo to here and there. Then zoom tool is used to zoom your picture. Then rotate view is used to rotate your picture with the background. Okay, background കൂടി rotate ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ rotate view യൂസ് ചെയ്യണം. These are the three view tools. Next, custom shape tool. ഇനി ഷേപ്പുകൾ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പുകളുണ്ട്. ഇവിടെ കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ ആണ്. ഷേപ്പ് custom shape tool. The custom shape tool is a hidden tool under rectangle tool option. Custom shape tool is a hidden shape. Hidden tool ആണ് custom shape tool എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു hidden tool ആണ്. അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഓവൽ ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ടൂളാണെങ്കിലും ഇതിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ടൂളാണ് കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഷേപ്പ് ടൂൾ ഇൻ MS Office suite. Adobe Photoshop has some predefined images. You can draw these images and fill colors, change custom shape. എന്തിനായിരിക്കും ബേസിക് ഷേപ്പുകൾ റെക്റ്റാങ്കിള്, അതുപോലെ ഓവൽ ഷേപ്പ് അല്ലേ, റൗണ്ടഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പുകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പുകളാണ്. ഈ ഷേപ്പുകൾ ഇതിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, കസ്റ്റം ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാം. എങ്ങനെ? ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഓൺ ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ. അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ, റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ താഴെ കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പേജ് നമ്പർ 107
എടുക്കുക. പേജ് നമ്പർ 107 ഒരു ഫിഗറാണ് 8.19 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ടൂൾസ് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ we can see the custom shape tool. Click on it. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ the options bar, in the options bar you can select the shape. Options barൽ ഷേപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഏത് ഷേപ്പാണ്, ഏത് കസ്റ്റം ഷേപ്പാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഷേപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ഓപ്പൺ another window or drop down list. വിൻഡോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രോൾ ബാർ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഷേപ്പുകളുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സെലക്ട് ദി കളർ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻസ് ബാറിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. കളറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് ദി കളർ ഓഫ് ദി ഔട്ട്ലൈൻ. ഔട്ട്ലൈൻ കളറും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ. ഔട്ട്ലൈൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സെലക്ട് ദി തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്ലൈൻ. ഔട്ട്ലൈനിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രമാത്രം കട്ടി കൂടിയതാണ് കുറഞ്ഞതാണെന്നുള്ളത് കൂടി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സെലക്ട് ദി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഔട്ട്ലൈൻ. ഔട്ട്ലൈൻ സ്റ്റൈൽ, സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റൈലുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഓപ്ഷൻസ് ബാറിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് വി വാണ്ട് ടു സെറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ഓൺ ഫയൽ ടു ഡ്രോ ദി ഷേപ്പ്. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് അല്ലേ. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് എന്ത് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഷേപ്പ് പറ്റി. ഷേപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും, സ്പെഷ്യൽ കളർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഔട്ട്ലൈന് തിക്നെസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഔട്ട്ലൈൻ സ്റ്റൈൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലേ. അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ എ ഷോർട്ട് അല്ലേ. ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താണ്, യു ആണ് കേട്ടോ. കസ്റ്റം ഷേപ്പ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഷോർട്ട് കീ യു ആണ്. കീബോർഡിൽ യു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരും, റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂള്, റൗണ്ടഡ് റെക്റ്റാങ്കിള്, എലിപ്സ് ടൂള്, പോളിഗൺ ടൂള്, ലൈൻ ടൂള്, കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂള്. ഈ എല്ലാ ടൂൾസും യു അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂള് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വരയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യം റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ബാറിലെ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, കളർ കൊടുക്കുക, കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഔട്ട്ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഔട്ട്ലൈൻ തിക്നെസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓൾ ദീസ് സെലക്ട് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് വേർ യു നീഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഡ്രാഗ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലെയറുകളാണ്. എന്താണ് ലെയേഴ്സ്? ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇറ്റ് ഈസ് need to study about layers necessary. It is necessary. So layers ne kurichu padikkanallu necessary aanu. ലെയറുകളാണ്. layers. When you open an image in Photoshop for the first time, the image is in one layer. നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും, ആ ഇമേജ് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമാണ്, ആ ഇമേജ് ഒരു ലെയറാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഇമേജിൽ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ്, സ്പോട്ട്, അതുപോലെ ഒരു ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ ആ ഓരോ മാറ്റങ്ങളും ഓരോ ലെയേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ചിത്രം എന്ത് ചെയ്യും, ഒറിജിനലായിട്ട് തന്നെ അവിടെ കിടക്കും. ബട്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ആർ ഇൻ ലെയേഴ്സ്. ചേഞ്ചുകൾ വരുന്നത് ലെയേഴ്സിനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വേണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെയർ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. Okay, that is the speciality. When you open an image in Photoshop for the first time, the image is in one layer.
ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെയറാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ഹാവ് പ്ലേസ്ഡ് ആൻ ഇമേജ് ഓൺ ദി ക്ലിപ്പ് ബോർഡ്. After this, every text or effect added to the image does not destroy the original image. നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. It simply adds the text or effect on a transparent sheet. ഇതെല്ലാം എന്തിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷീറ്റിലൂടെയാണ്. പ്ലേസസ് ഇറ്റ് ഓർ ദി ഒറിജിനൽ ഇമേജിന് മുകളിലൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷീറ്റിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഇമേജിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുമോ? കേടുകൾ സംഭവിക്കുമോ? ഇല്ല. ഒറിജിനൽ ഇമേജിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ലെയർ. ഇൻ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ റിമൂവ് ദി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷീറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ റിമൂവ് ദി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷീറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം വിത്തൗട്ട് സ്പോയിലിംഗ് ദി ഒറിജിനൽ ഇമേജ്. ഒറിജിനൽ ഇമേജിന് ഒരു കേടും വരാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. The layers can be controlled from the layer panel located on the right side of the Photoshop window. This one figure 8.20 shows an image and its various layers. Figure 8.20 image and its layers. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇമേജ് കാണുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വിൻഡോ വേർഡിൽ MS വേർഡിൽ നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? ലൈറ്റ് ഹൗസ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻ ഇറ്റ് ഈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. ദാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ ലെയർ. ഓക്കെ, ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ആ ഒരു ഇമേജിൽ, ആ ഒറിജിനൽ ഇമേജിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ്. ഓക്കെ, ലെയേഴ്സ് പാനലിൽ the text added to the image is shown as a separate layer. The original image is in the background layer. All the layers above background layer show the transparent sheet with some objects or effect added to it. You cannot make any changes to a layer unless it is selected in the layers panel. Okay. ലെയേഴ്സ് പാനലിൽ നമ്മൾ ഏത് ലെയറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനാണോ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ലെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. അല്ലേ? ലെയറിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ലെയർ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ലെയേഴ്സ് പാനലിൽ ലെയർ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാറ്റം വരുത്താം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലെയർ. നെക്സ്റ്റ് ആഡിങ് എ ന്യൂ ലെയർ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലെയർ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവന്നു. ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്കറിയാം, ഫയലിൽ ഓപ്പണിൽ പോയ ഫോട്ടോ എടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫോട്ടോ കിട്ടി, ഇത് ഒരു ലെയറാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ലിക്ക് ഓൺ ലെയർ. എവിടെയാണ് ലെയർ ഉള്ളത്? ലെയർ ഉണ്ട്, അതായത് ലെയർ ഒരു എന്താ പറയുക മെനു ആയിട്ട് അല്ലേ? ലെയർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ന്യൂ ടു ഓപ്പൺ സബ് മെനു. ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ കാണാം. ന്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് സബ് മെനു വരും. സബ് മെനുവിൽ ലെയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്നാണ് ഷോർട്ട് അല്ലേ? ന്യൂ ലെയർ, ലെയർ ടു ഓപ്പൺ ന്യൂ ലെയർ ഡയലോഗ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലെ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂവിൽ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെയറിൻ്റെ സബ് മെനു വരും. സോറി, ലെയറിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും അല്ലേ? അവിടെ you can see a dialog box of layer, new layerന്റെ dialog box ആണ് കാണുന്നത്. Enter name for the new layer. പേര്, പുതിയ ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഡിങ് എ ലെയർ. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ ചേഞ്ച് ദ നെയിം ഓഫ് ലെയർ. ലെയറിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, a new layer with the given name will be appear on the layer panel. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ലെയർ വന്നു അല്ലേ? ലെയർ പാനലിൽ there also we can see this ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പിക്ചർ. ഫിഗർ 8.22 നോക്കുക കേട്ടോ. ആഡിങ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻ എന്നുള്ളത് അടുത്ത ലെയറാണ്. പുതിയ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ പുതിയ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് കീ ഉണ്ട്. കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ്
ഷിഫ്റ്റ് എൻ. കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എൻ ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട്. ക്ലിക്ക് on create a new layer icon at the bottom of the layer panel to create a new layer. Next, deleting layer. Shift control എന്നാണ് ലെയർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഷോർട്ട് കീ. നെക്സ്റ്റ് ഡിലീറ്റിംഗ് ലെയർ. How to delete a layer? To delete a layer, listen these steps. In the layers panel, select the layer to be deleted. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ we select add a new layer അല്ലേ, പുതിയൊരു ലെയർ കൂടി പിക്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പിക്ചർ and there is text, that is another layer and we added another layer അല്ലേ, പുതിയൊരു ലെയർ കൂടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് if you need to remove that, സെലക്ട് ദാറ്റ് അല്ലേ, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ലെയർ ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ ലെയറിൽ വീണ്ടും അഗൈൻ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലെയറിൽ ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. ലെയർ ഓപ്പൺ. ആ ലെയറിൽ ഡിലീറ്റിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓവർ ദ മൗസ് ഓവർ ഡിലീറ്റിന് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ലെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിലീറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ ബോക്സ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുക. അവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യെസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും, ലെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. You can also delete the layer by following short methods. And the methods എന്താ നോക്കാം. In the layers panel, right click on the layer to be deleted. നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏതായിരുന്നു, ലെയർ ഏതായിരുന്നു, അതിൽ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സെലക്ട് ലെയർ ഇൻ ദി ലേയേഴ്സ് പാനൽ. അവിടെ ലേയേഴ്സ് പാനലിൽ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഡിലീറ്റ് ലെയർ ഐക്കൺ അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ലേയേഴ്സ് പാനൽ. ഡിലീറ്റ് ലെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഫിഗർ 8.24 ആണ്. അവിടെ ആ ഡിലീറ്റ് ലെയർ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ ബോക്സ് വരും, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ റീനെയിം. ഒരു ലെയറിനെ എങ്ങനെ റീനെയിം ചെയ്യാം, പേര് മാറ്റി കൊടുക്കുക. നിങ്ങളൊരു ലെയറിന് പേര് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് you need to remove it and give a new name. Click on layer or select the layer. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെയർ ആണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അഗൈൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ലെയർ. ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റീനെയിം ലെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ റീനെയിം ലെയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റീനെയിം ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇൻ ദി ലേയേഴ്സ് പാനൽ ടൈപ്പ് ന്യൂ നെയിം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. പ്രസ് എൻ്റർ കീ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലേയേഴ്സ് പാനലിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെയർ ആണോ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റീനെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ഓൺ ലെയർ. ലെയറിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ എന്തുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ റീനെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റീനെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലേയേഴ്സ് പാനലിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ്. വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ്. ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയറുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം.
You can make a layer invisible in Photoshop. Photoshop layer invisible. If you make a layer invisible, it is not deleted or removed. Invisible ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ remove ചെയ്തുന്നോ delete ചെയ്തുന്നോ meanings ഇല്ല. We can make it an invisible one. It is still there in the Photoshop document. Only its object or effect is moved from the image. Only its object or effect is removed from the image. അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. യു ക്യാൻ മൂവ് ദി ലെയേഴ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ലെയേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ടു മൂവ് ദി ലെയേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് റിലീസിങ് ദ മൗസ് ബട്ടൺ. ഡ്രാഗ് ദ മൗസ് ടു മൂവ് ദി ലെയർ അപ്വേർഡ് ഓർ ഡൗൺവേർഡ്. ലെയേഴ്സ് പാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെയറിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. You can also move object on a layer to see where the object or the text looks better. To move objects in a layer, follow the steps as shown in figure 8.27. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലെ ഒബ്ജക്ട്സിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം. In the layers panel, click and select the layer whose object is to be moved. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെയറിലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. Okay, click and select the move tool, then select move tool. Okay, move tool and click the object to be moved and without releasing the mouse button. Okay, then filters ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്. എന്താണ് filters? Filters are the most exciting effects on Photoshop. Filters are placed over image to change their appearance. Filter നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അടിച്ചെടുത്ത് കാണുന്ന ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ MS Wordൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ it is more attractive in Photoshop. Applying filters to an image is a hit and trial process. It may or may not produce expected result. You can change the brush size, etc. for the filter or use different filters for different effects. Different effects in different filters use ചെയ്യാം. Every filter added to an image is contained in a different layer so that its effect can be easily modified or removed. To add a filter through filter gallery, follow the steps shown in figure 8.29. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിൽറ്റർ ഗാലറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓരോ ഫിൽറ്ററും ഓരോ ലെയറുകളായിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ലിസൺ. ഇൻ ദി ലെയേഴ്സ് പാനൽ സെലക്ട് ദി ലെയർ ഓൺ വിച്ച് ഫിൽറ്റർ ഈസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ലെയർ ഏതാണോ അത് ലെയേഴ്സ് പാനലിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് ദി ലെയർ. ഓക്കെ, ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. And after click on filter. ഫിൽറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഫിൽറ്റർ എവിടെയാണുള്ളത്? ഫിൽറ്റർ ഈസ് ഓൺ ദി ടൈറ്റിൽ ബാർ അല്ലേ, മെനു ബാറിൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ഓൺ ഫിൽറ്റർ ഗാലറിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫിൽറ്റർ ഗാലറിയിൽ ക്ലിക്ക് ഓൺ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടു എക്സ്പാൻഡ് വേരിയസ് അവൈലബിൾ ഓപ്ഷൻസ്. അവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിക്ക് ഓൺ കളേർഡ് പെൻസിൽ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ഓൺ കളേർഡ് പെൻസിലാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ ഇമേജ് വിൽ ബി ചേഞ്ച് ടു ഷോ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫിൽറ്റർ. അല്ലേ, പെൻസിൽ കളർ മോഡലിൽ ഉള്ള ഒരു ചിത്രമായിട്ടത് മാറും. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് പെൻസിൽ വിഡ്ത്ത്, സ്ട്രോക്ക്, പ്രഷർ ആൻഡ് അതർ സെറ്റിംഗ്സ് ടു സീ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്കും പെൻസിലിൻ്റെ കളറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആൾസോ യൂസ് എനി അതർ ഫിൽറ്റർ ഫ്രം ദിസ് കാറ്റഗറി ഓർ എനി അതർ കാറ്റഗറി. ഇതല്ലാതെ വേറെ ഫിൽറ്ററുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മോഡലിലുള്ള ഫിൽറ്ററിങ്സ് ആണ് വരിക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു, കട്ട് ഔട്ട്,
plastic wrap, angled strokes, ink outlines, diffuse, glow, glass, photocopy, stamp, glowing edge. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്, കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്ററുകളാണ് ഇതെല്ലാം. There are many other filters available in filter menu as shown in figure 8.31. 8.31 കാണുന്ന പോലെ 8.3 30 കാണുന്ന പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3.1 കാണുന്ന പോലെ ബ്ലർ, ഡിസ്റ്റോർട്ട്, നോയ്സ്, പിക്സൽ, സെൻറ്റർ, റെൻഡർ, ഷാർപ്പൻ. These are the different filter effects. Okay. All these filters have further options which can be applied by hovering the mouse pointer over these filters to open their submenus. Blur. This filter is used to make the image unclear or indistinct. Clear ആയിട്ട് കാണാതിരിക്കാൻ ബ്ലർ കൊടുക്കാം. Distort. This filter is used to change the shape of the image. നിങ്ങളുടെ ഇമേജിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നോയ്സ്. നോയ്സ് ഈസ് എ ഫോട്ടോഷോപ്പ് refers to spots in an image. This filter is used to make the image neater. Then pixelate. This filter is used to convert the image into pixels or colored dots. പിക്സലുകളായിട്ട് നിങ്ങളെ ഡോട്ടുകളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പിക്ചറിനെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ. Then render. This filter is used to give camera effects such as clouds, lightning, lens, appearance, etc. to the image. Then sharpen. This filter is used to highlight the outlines of the object or to put focus on the object in the image. Then stylize. This filter is used to give 3D effects. Okay, 3D effects കൊടുക്കാൻ assembles, engrave, etc. to the image. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിൽറ്ററിങ് എഫക്ട്സ് ആണുള്ളത്. അത് ഓരോന്നും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു മസ്റ്റ് റീഡ് ദിസ് വെരി വെൽ. It is a simple picturization of our Photoshop, and it is more practical, more importance to practical here, but unfortunately we didn't have our lab. Okay, all of you study this theoretically very well. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്താവും, അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നും. ഓക്കെ, Adobe Photoshop is not only used to create graphics. നമ്മളിതിൽ റീക്യാപ്പ് കൊണ്ടൊന്നുകൂടി നോക്കാം. Photoshop is not only used to create graphics. ഗ്രാഫിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, but also to give special effects or make changes in an image or a photograph. Then Adobe Photoshop provides many retouching and painting tools. Tools ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Then spot healing brush tool is used to remove all spots. സ്പോട്ടുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ്. അതിൽ തന്നെ 3 തരം ബ്രഷുകളുണ്ട്. ഹീലിംഗ് ബ്രഷ്, പാച്ച് ടൂൾ, ഹീലിംഗ് ടൂള് ആൻഡ് പാച്ച് ടൂള്. ദെൻ ക്രോൺ സ്റ്റാമ്പ്. ക്രോൺ സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ കൂടെ ഹിഡനായി കിടക്കുന്ന ടൂളാണ് പാറ്റേൺ ടൂള്. ദെൻ craft text, walk text and layers. We discussed about layers. Layers are the panel located on the right side of the Photoshop. Layers panel Photoshop window right side il kannadana, and you can make changes in these layers, and you can remove layers, rename layers, etc. You cannot make any changes to the layer unless it is not selected in the layers panel. Layers panel select ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലേയേഴ്സിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഫിൽറ്റേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ദിസ് വെരി വെൽ ആൻഡ് try to do these activities and send to me. Okay, I will want to wind up class 10.